Recording in progress. तो आमे जेतले बाइबल रे देखिबा प्रेरित पुस्तक 5 पर्व रे प्रेरित पुस्तक 5 पर्व रे सिथे अनन्या और सफीरा बोली असंती से दुई जन होसंती स्वामी स्त्री एमाने पाउल को बहुत सम्मान दउथिले और पाउल तळे माने बसुथिले तामने पाउल एमानकर कहंकर जने दास थिले एमाने पाउलंकर कथा सुनिकी जीवन यापन करबा लोक थिले दिने हठात रे एमाने निष्पत्ति नेले आउ निजर जमी विक्रय कले अनन्या सफीरा तो जमी को विक्रय कले आउ सफीरा कहला कि अनन्या को अनन्या आउडा सबु देले केमती होबो जेते सब संपत्ति आम विक्रय कला आम जमी जी टंका आमको मिलला सेटा दुई भाग कर गोटे भाग आम देवा प्राचीन मान को गोटे भाग आम रख एक प्रकार भाव में दुई भाग कला माने गोटे भाग नहीं मंडली को नहीं जाइए तो मंडली को जाइए एटा खुशीर विषय ना नहीं जड़े लोक चर्च रे दशमांश दूसरी तार टाइम दूसरी ऑफरिंग दूसरी एटा चर्च रो उन्नति पई आ प्रभुंकर कार्य रे व्यवहार होबा पई एटा बेसी भलो विषय ना नहीं बहुत भलो विषय पाउल सामने रे आसी के माने प्रकार भाबरे अधा संपत्ति आनी के दउछन माने एटा बेसी भलो विषय किंतु जानि छथि ए हनन्या सफीरा रो हृदय प्रभु सामने के बहुत शुद्ध नथि हनन्या सफीरा पुत्र जोड़ा आनिकी प्रभु को देले परमेश्वर सम्मुख में जहाँ देले एडा मत प्रभु शुद्ध नथिले सेतमे दिने प्रभु पाउल पचारिले हनन्या सफीरा कहीं के जानी मत संदेह लागुची तमर ऑफरिंग को देखी कहीं मत भल लागुना टे कहि पारिबो कि तुम सतरे एतिके टंका रे तमर भूमि कोन विक्रय कलो कि हनन्या कहला हां सेतिके रे तो से समय जब आम देखा तीन पुदरे से भीतर कहले हे अनन्य पवित्र आत्मा को निकट में मिथ्या कहवाक भूमिर मूल्य किसी लुचाई रखा कहीं शैतान तुम हृदय संपूर्ण अधिकार कर तो ये जगह पितर अस पितर किए पितर अच्छे कृष्ण जीशु को द्वारा अभिषिक्त जड़े शिष्य अटंती जे कि पितर जे कि जीशु पथर प्रभुत्व जाऊँ वर्तमान अनन्या सफीरा प्रभुत्व निजर जगह बिकिकी पैसा जी पाइले तार अधा मंडली को आनिकी प्रभुत्व देले भीतर एटा देखुछन्ती भीतर पचारे तुम कहीं पवित्र आत्मा को निकट में मिथ्या कहवाक तुम भय कल ना मु देखुची तुमको शैतान प्रभुत्व संपूर्ण ग्रास कर अधिकार कर भीतर उग्र मन को देखले भीतर बेसी भल जीवन बंचुस सॉरी अनन्य बेसी भल जीवन बंचुस हाँ कि नहीं बेसी भल जीवन बंचुस दशमांश देवाटा भल विषय नहीं अधा जमी पैसा बिकी अधा आनी प्रभुत्व दौन एटा कौन भल विषय नहीं बहुत भल विषय किंतु पितर कौन कहले विक्रय नवा पूर्व ताहा कोन तुमरो नजर होई नथिला विक्रय कला पूर्व तो सेटा कोन तुमरो हिला ता माने विकिया पूर्व मत एटा होची हनन्या रो किंतु विकला पूरे मत सेटा हनन्या रो बात तो हनन्या चाहिथिले न देइथिले मत किसी समस्या नथिला किंतु हनन्या प्रभुतिर आधा पैसा देले किंतु सेटा मत ता भुतरे लेन लाइन प्रभुतिर नाही प्रभु सामने ता माने ये परमेश्वर को प्रभुतिर मिछ देखा जाऊँ ये परमेश्वर को मानिला पड़ी दशमांश प्रभुत्व देला पड़ी अधा मूल्य आनिक प्रभुत्व चर्च रे देला पड़ी किंतु तार हृदय भितरे देखिले कौन अल्प प्रकार हृदय अच्छी परमेश्वर को भय न कर हृदय भितर रखिकी बंचुचे भीतर जो देखुंट भीतर पचारे चारिपटे विक्रय न होगा पूर्व ताहा कौन तुमको निजर रही नथिला आ विक्रय हेबा उतारे सेथिरे मूल्य कि तुम निज अधिकार नथिला तेबे तुम कि परे आपन हृदय रे एही विषय भाबिलो
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅନନ୍ୟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଚିନ୍ତା କାହାର ଚିନ୍ତା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କ ତଳେ ପ୍ରଭୃତିରେ ବଢିଲା ପରେ, ପିତରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ପିତରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳନା ପାଇଲା ଆମର ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ସବୁ କଥାରେ ହଁ ପାଷ୍ଟର, ହଁ ପାଷ୍ଟର, ହଁ ପାଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥାଏ ନା ପାଷ୍ଟର କହିବାର ଥାଏ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରକାର ସଂଶୋଧନ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ପାଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ପାଇକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତେ ସଂଶୋଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ମୋ ହୃଦୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଁ କହିକି ବଞ୍ଚିବାଟା ନା ମୁଁ ଯାହା ସେଟା ପ୍ରଭୁ କହିକି ବଞ୍ଚିବାଟା? କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ହଉନି? ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ବଞ୍ଚୁ? ସତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳନା ପାଇଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀକୃତ କରୁନି। ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସୁସ୍ମାତାରେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୃତିରେ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ ସତରେ ଏ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 50,000 କି 60,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିବ। ତ 50,000 କି 60,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଠି 10 ମାସ ହେବ, ଯଦି 60,000 ହେଲେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଟାଇପ୍ ତାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ 6,000 ଆଉ 56,000 ମଧ୍ୟ କାର ପଇସା? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟା କାଦ ଭାଇଙ୍କର ସେଟା। ତ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନନ୍ୟ ଦେଲା ପାଦରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ୟ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଥିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଶୁଣିଲେ। ପିତର କହୁ ଅନନ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ପିତର ତାକୁ ଅଭାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପିତର ତାକୁ ତୁ ମରିଯାଉ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପିତର ଚାଲ ଅନନ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ହେଇନଥିଲା କି? ବିକିଲା ପରେ ଆଉ ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କାହିଁକି ତମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ କାହିଁକି ଶୈତାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି? ପିତର ଏତିକି ଜଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ସମାଧି ଦିଆହେଲା, ସମାଧି ଦେଇକି ଦାସମାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦ୍ୱାର ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ସଫିରା ଆସିଲା। ସଫିରା ଯିଏ ଅନନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ। ପିତର କହିଲେ, ସଫିରା ସତ କଥା କୁହ ତ, ତମେ କ'ଣ ସେତିକିରେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲ ଯାହା ଆସିକି ତମେ ମୋତେ ଦେଲ କି? ହଁ ସେତିକିରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଅନନ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ସଫିରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇଅଛି। ଏ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପାପ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ହଁ ଆଜି ସଫିରା ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେତିକିରେ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ ପ୍ରକୃତିରେ ସତରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଛାଡ଼ିଥିବା ନା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପ୍ରକୃତିର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବା ପାପ? କୋଉ ପ୍ରକାର ପାପ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ସ୍ୱୀକାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉ ତାର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ମିଛ କହିବ, ଠକିବ, ତମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିବ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ବିଷୟ ବେଶୀ ଘୃଣା କରେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବିରୋଧ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଢ଼େଇ ନ ନିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତଳେ 7 ପଦରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆସିଲା। କ'ଣ ଘଟିଅଛି ତାହା ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ପିତର ତାହାକୁ କହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୁହ ତ, ତୁମମାନେ କ'ଣ 1 ଟଙ୍କାର ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କଲ? ସେ କହିଲା, ହଁ ସେତିକିରେ।
କିନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ପିତର ତାହା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଲ? ତାପରେ 2 ଜଣ 1, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଏମାନେ କାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ପିତର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଦାସ। ପିତରଙ୍କ ତଳେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର ହୃଦୟ, ପିତରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏମାନେ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପିତର ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସଫିରା ଯଦି ସେଦିନ ପିତର ପଚାରିଲା ଯଦି କହିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଧା ଲୁଚେଇଛୁ, ସେତିକି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତା, ପିତର ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କିଛି କରେ ନା, ତୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ସୁଷମାଚାର ଭିତରେ ଭରସା ରଖେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ପିତର କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏ ସଫିରା ପ୍ରଭୃତିରେ ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିରେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦେଖେଇଲା କି ସଫିରା? ନାଇଁ, ବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଏ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ କାମ କରୁଛୁ, ଦଶମାଂଶ ଦଉଛୁ, ଅଫରିଂ କରୁଛୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଛୁ, କି ଆମେ ଜଣେ ଡିକନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କି ଘରାଣୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କି ନର୍ମାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛୁ, ନିଜ ପାଇଁ ନ ରଖିକି ସୁସ୍ଥ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସତରେ ଖୁସି ଅଛୁ? ସତରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି, ଧାର୍ମିକ ହେଲି, ସତରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଖୁସି ଅଛି କି? ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନାହିଁ ଖୁସି ନାହୁଁ। କାହିଁକି ଖୁସି ନାହୁଁ? କୋଉ କାରଣରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼େଇକି ଦେଖି ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଏ 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସେଠି ଭିତରେ ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ପିତର ମୁଁ ଭୁଲ ବଞ୍ଚି ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ଲୋକ, ଇଏ ନିଜର ପାପକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା। ଏ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ନିଜର ହାତ ଯେମିତି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯେମିତି ବଢ଼େଇଲେ ତାର ବର୍ଷତର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଏ କ'ଣ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନଥାନ୍ତେ କି? ତ ଜୀବନ କ'ଣ ଭଲ କରିବାଟା କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କି? ଆମେ ଭଲ ନ କରିବାଟା କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କି? ଯଦି ଆମେ ଖରାପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନାହିଁ କି? ତେବେ ଆକୁ ବିଷୟକୁ ଧରି ଅଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ, ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଇକି, ନାଇଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଭଲ। ଆଜି ହନନିଆ ସଫିରା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି, ପିତର ପାଖରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ପିତର ବାର ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ସତ କହିଲେ କି ନିଜକୁ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ, କେବେ ପିତର କ୍ଷମା ଦେଇପାରିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ପିତର କେବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ମୋର ଟିକେ ରାଗ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ରାଗ ବାହାରିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖେ ମଲା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ପଶୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛି। ନା ସୁଷମାତାର ପ୍ରଚାର, ନା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ା, ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୃତିରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ, ନା ପ୍ରଭୃତିରେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ନା ଡାନ୍ସରେ, ନା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ସଣ୍ଡେ, ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ସେମିତି। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଜୀବନ ସରିଗଲା। ହଁ ପାଷ୍ଟ ଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଏଥର ନାହିଁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲି, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ବିଷୟ, ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ ଜଣକୁ ବୁଝି ହବ ଯଦି କାମ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅପେନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ସେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରକୃତିରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ
କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୃତି ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଏତିକି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ କି 40 ମିନିଟ୍ କି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବାକ୍ୟ ଓ ସେତିକି ସମୟ ମାନେ ବସିବେ ଜୁମ୍ ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଅନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କିଛି ପଶିବ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବି ଏତେ ଭଲ ହେବ ଆଜି ପ୍ରଚାର ନ କରିବାଟା ସେତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଫେଲୋସିପ୍ର ସମୟକୁ ରଖିଲି ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ନ ଆସିପାରିଲେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସତରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆଗା ଯିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଆମର ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖୋଲା ହେବ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି କାହିଁକି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁକି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରଖା ହେଲା ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କି ସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ଆରାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୋଟେ ବୋଝକୁ ପ୍ରଭୁରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ୟାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ଅଛି କି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁତରେ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ନା ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ନା ବୁଧବାର ସର୍ଭିସ୍ରେ ନା ଫ୍ରାଇଡେ କ୍ୟାଟେଲ୍ସ ମିଟିଂରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାମ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଦୈନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବାଟା ଦେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ହନନ୍ୟା ସଫିରା ଯେଉଁ ପାପ କଲେ ହଁ ଏ ପାପ କେବେ ମୋତେ ପିତର କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପିତର କେବେ ମୋତେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ହନନ୍ୟା ସଫିରା ପ୍ରତି ପିତର ପଚାରିଲେ ସତରେ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କଲ କି ତମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତ ପିତର କାହିଁକି ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିତର ଏତେ ତଳକୁ କାହିଁକି ଯିବାର ଅଛି ସତରେ ହନନ୍ୟା ସଫିରା ପିତରଙ୍କ ତଳେ ଯିବାର ଅଛି ନା ପିତର ହନନ୍ୟା ସଫିରା ତଳେ ଯିବାର ଅଛି ହନନ୍ୟା ସଫିରା ପିତର ତଳେ ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ହନନ୍ୟା ସଫିରା ଯାଉନାହାନ୍ତି ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି ପିତର ଯାଇକି ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇବଲରେ ମହାନ ରାଜା ହଁ କି ନାହିଁ ଦାଉଦ ବାଇବଲରେ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଜା ଯିଏକି ଦାଉଦ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ ନାଇକି ବହୁତ ଅପରାଧ କରିছে ଦାଉଦ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରି ଆସନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବାଟା କ'ଣ ପାପ ନାହିଁ ଦିନେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁତରେ ବିଚାର କଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବ ଟିକେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ଜୋଆବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇଲେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ରାଜା ନଗର ଅବରୋଧ କଲେ ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ ପୁଣି ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ଜଣେ କହିଲା ସେ କ'ଣ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହିତ୍ତିର ଉରିର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବେତ୍ସେବା ନୁହେଁ
ବେତ୍ସେବା ନୁହେଁ। ତ ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁସ୍ନାନ କରିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଜୟାବ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ହିତେୟ ଉରିୟକୁ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ। କହିଲେ ଜୟାବ ଉରିୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦର ପାପ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କଲେ? ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟବଚାର କରବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପାପ ନାହିଁ କି? ଭୟଙ୍କର ପାପ ଏଇଟା। ବାଇବଲରେ ନାହିଁ କି ଏ ପ୍ରକାର ପାପକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଆ ହେଇନି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ବାଇବଲରେ ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯିଏକି ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ପାପ କଲେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇଲେ, ତା ସହିତ ସହବାସ କଲେ। ଆଉ ସେ ଋତୁସ୍ନାନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଗର୍ଭବତୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଦାଉଦକୁ କହିକି ପଠେଇଲା କି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ଦାଉଦକୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଜଣାଅ। ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଦାଉଦକୁ ଜଣେଇଲେ। ଦାଉଦ ନାହିଁ କି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହବ? ଉରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟାବ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ହିତିୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ନାହିଁ ଯେତେ ପାରୁ ନ ପାରୁ ନିଜର ପାପକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆ ଖଟେଇଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉରିୟାକୁ ଢୁକେଇ ପଠେଇଲା ହିତିୟ ହାତରେ। ଏ ହିତିୟ ଟିକେ ଯାଇକି ଉରିୟାକୁ ଟିକେ ଜଣା, ତାକୁ ଟିକେ ପଠା, ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଉରିୟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିଲା। ଦାଉଦ ସେତେବେଳେ ଉରିୟା ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଉରିୟାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବସିକି ଅଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଘରେ ଯାଇନୁ। ତୁ ଟିକେ ଆଜି ତୁ ଘରେ ଟିକେ ଯା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ସମୟକୁ ବିତା। କହିକି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ଜାଣିଛ? ଉରିୟାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପଠେଇଲା। ଉରିୟାକୁ ପଠେଇଲା। ଉରିୟା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଉରିୟାକୁ କହିଲେ, ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ତୁମେ ଉରିୟା ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲା। ପୁଣି ତା ପଛେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କଲା। ମାତ୍ର ଉରିୟା ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସଗଣ ସହିତ ରାଜଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ଶୟନ କଲା, ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ? ଉରିୟାକୁ ଯା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବୁ, ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଘରେ କେମିତି ଥିବ ନଥିବ, ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖା କରେ, ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇକି ଆ। ଉରିୟା କଥା ଶୁଣିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଗୃହରେ ଶୋଇଲା ଲେଖାଯାଇଛି। ଇଏ ଆଉ ତାର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦାସ ହେଇକି ଏମାନେ ରାଜଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଶୋଇଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଲା ନାହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଉରିୟା ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏହା ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଦାଉଦ ଉରିୟାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିନାହ? ଆପଣା ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ? ଦାଉଦ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନ କି? ତ କାହିଁକି ତମେ ଗଲ ନାହିଁ? 11 ପଦ ଲେଖେ। ତେବେ ଉରିୟା ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ସିନ୍ଧୁକୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ପୁତ୍ର କୋଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୟାବ ଓ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପଦାରେ ଛାଉଣି କରିଅଛନ୍ତି। ତେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଓ ପାନ କରିବାକୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଜୀବିତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ କଥା କରିବି ନାହିଁ। ତେ ଉରିୟା କ'ଣ କହୁଛି? ମୋର ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଥିରେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାରୁଛି ସେ କିଏ? ଜୟାବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଥିରେ ପୁତ୍ର କୁଟୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁତ୍ର କୁଟୀର ମାନେ କ'ଣ? କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି।
ते मु केमती या मो स्त्री सहित जाइए शयन करवा जीवी ता माने उरिया कोन कहबे चाहू प्रभु एडा हो जो समय नहीं सुईबार समय एडा हो जो समय आमे केमती आमे हमर लोक को सुरक्षा देबो से देश विरुद्ध हम केमती जीवो एडा हमर आत्मा सहित युद्ध चली ते उरिया नहीं कि सेटा कहबे चाहू किंतु दाऊद काहे कि पठाउसंती तार किसी कारण अछि जेतु से बेतसेबा सहित विचार करिछि तार पाप को ढाकिया पई जदि उरिया जदि जीवो दाऊदर पाप जना पड़बो ना तो जते पारू न पारू दाऊद निजर पाप को वर्तमान ढाकिया पे चाहूछि ना चाहूमे किंतु आश्चर्य ए 11 प्रकार विषय घटिला किंतु जानि सती नाथन भविष्य वक्ता पाखे ईश्वरଙ୍କର वाक्य आसे परमेश्वर देखिले सब ए दाऊद केमती लाइफ बंचुछि एडे बड़ युद्ध चलिला बेलू दाऊद प्रभुतिर घरे अच्छी निजर सैन्य सामंत को पठेइछि दास दासी गुड़ी को पठेइछि किंतु ए प्रभुतिर छात ऊपर संध्या बेले बुलुछि ए उरियर स्त्री जे कि बेतसेबा सहित विचार करिछि एटा भलो विषय नहीं नाथन तमे जाओ या को सूचना दियो चेतना दियो सेतले नाथन प्रभुतिर आसिला दाऊद निकट द्वितीय सामुएल 12 पर्व जेतले नाथन आसिला नाथन प्रभुतिर कोन कहिले एक पदरे देखो अनंतर सदाप्रभु दाऊदଙ୍କ निकटକୁ नाथन को प्रेरण कले तो से निकट को आसी ताहु कहिले एक नगर दुई लोक थिले जणे धनी और जणे दरिद्र धनी लोकर अति प्रचुर गोमसादी पल थिला मात्र दरिद्र लोकर गोटे सान मेष बर्षा भिन्न और किछि नथिला से ताकू किणी पाଳି थिला ताहा संगे ओ ताहार बालक मानक संगे से एकत्र बढ़िला से ताहार निज कुंडरू आहार खाइला और ताहार निज पात्र पान कला ताहार कोଳରେ शयन कला पुणी ताहा पटे से कन्या तुल्य थिला एक समय एक धनी लोक निकट को जड़े यात्री आसिला पुणी से आपना निकट रे आगता पति को राधिबा को निज बोलर और निज गोठरू नेबा को कुंठित होला मात्र सही दरिद्र लोकर मेष वर्षटी ने आगंतुक लोक पई रांधिला एथिरे से धनी लोक पति कोଳରେ दाऊदଙ୍କ प्रभु अतिशय प्रज्वलित पुणी से नाथन कहिले जो व्यक्ति यह करी अछि सदापु जीवित थिबा प्रमाणे से मृत्यु योग्य वर्तमान दाऊद नाथन आइले गोटे कहानी कहिले जने धनी थिला जने दरिद्र थिला धनी लोक अनेक गुड़े मेष वर्ष थिला किंतु गरीब लोक गोटे मात्र थिला जे किणी की खुशी थिला ये ता पे तार झियो पुरी तार कन्या पुरी थिला ता घरे थिला ता घरे खाउथिला पिउथिला ता कोଳରେ सब थिला किंतु ए धनी लोक घरे दिने तार अतिथि प्रभुतिर आसिले ये धनी लोक कोन कला निजर लोभ कला से दरिद्र लोक आनी की मारी की ताको परिचय दे दाऊद सुनला बहुत राग से सब प्रकार लोक किए से एंती लोक बचवा दरकार नहीं प्रभु को सम्मुख रे प्रभु जीवित थिया प्रमाण से मरवा दरकार नाथन कोन कहिले अरे दाऊद एटा अन्य केही नहीं सेटा हो तमे दाऊद से समय कुआडे लुचि थिबो दाऊद से समय कुआडे लुचि केते ढांकी बे प्रभु चिंता करे थिबो दाऊद प्रभु रे मरि गला से समय दाऊद प्रभु रे केमते हेई थिबो दाऊदर जीवन प्रभु रे को रास्ते रे प्रभु रे जाई थिबो सतरे मु जने लोक जेते पारो न पर मोर पाप को ढाकु थिली लुचेया पे चाहू थिली कि परमेश्वर मते प्रकाश कले हो मु प्रभु के सामने रे पाप को ली बोली दाऊद स्वीकार कर 13 पद देखंतु कोन लिखा है सेतले दाऊद नाथन कहिले मु सदाप्रभु को विरोध रे पाप करी अछि तो दाऊद सीधा सळग कोन कहिले मु सदाप्रभु को सम्मुख रे पाप करिछि दाऊद दिने पाप को ढाकिबा लोक दाऊद भाबुथिले निजर पाप निजे ढाकिले भलो हो किए जानि ना जे तू किए जेरूशलेम रे पवित्र ना मु जणे का लोक अछि सब मोर सैन्य सामंत मोर दास दासी सब बाहर अछन किंतु के देखुछि के चाहछि एडा हो से आखिरे अंजन लगेबा सते समान लोक माने सुंदर न थांती आखिरे अंजन लगेबा सुंदर देखा जाय लोक सुंदर न थांती किंतु मेकअप कोले सुंदर देखा जाय दाऊद बर्तमान सेमती निजको सुंदर करिया चाहन्छ किंतु
तेरे किए असंती दाऊद को प्रभु तेरे आक्षेप करिया पे आक्षेप करिया पे नाथन असंती नाथन निकट को ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା नाथन सामने दाऊद लुचि पारले कि तेरे भाई बहन माने आज ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ବୋଲି ଆମେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ତ କୋଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବରୁ 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ जे अपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए ना मात्र जो लोक ता स्वीकार करे छाड़े से पाए तो ये जगह परमेश्वर कौन कहले जे अपना अधर्म आच्छादन करे आच्छादन माने कौन गुड़ेबाटा दिने आदम प्रभु तेरे पाप कला करे को प्रकार पत्र द्वारा निज को ढांकिले डिमरी गछर पत्र द्वारा ढांकिले किंतु एटा केते दूर प्रभु तेरे ठीक थिला केते दूर ए पत्र प्रभु तेरे आदम को उल्लंघनता को प्रभु तेरे ढांकी परिबो बहुत कम समय में जते बेले बेले हमें भूल जीवन यापन कले हमें निज को ढांकिया पे चाहूनु निज कवर करिया पे चाहूनु पास्ट खाली मते का देखुसती मते के गाली सुनुची प्रत्येक क्षेत्र रे मुआ का देखा जाउचे चर्च रे भलो हो न जीवाटा जति आमे कोन केंती बंचुची थोड़े दी थोड़ा टिके चर्च को जीवे नहीं पास्ट टिके पोस्टेबे निज फोन करबे कहीं आइलो नहीं हम प्रयास में देखाले मते तो मन थिबे कोन थिबे सेतपे तो अछंती ना बेले बेले आमे लेती लाइक पहुंचुनु किंतु भाई ना एटा होची उपकार विषय जानी चाहिए ये आदम हवा ढाकिला परे दाऊद निजर पाप को ढाकिला किंतु मु जदि प्रभु सामने रे जंते से सेंती यदि छेड़ा हेबी समस्या न जल प्लावण परे कृषि कर्म कले दिने बहुत हालिया हेले न हालिया हेला पर लोक मान को विषय भल लागे वाक्य सुनिया पई ना टिके पेक पके पई कोडा भल लागे टिके जदि गुटे ठिपी जदि पेक पड़िला नी तो भूल से आई एना किए बहुत एक्सपीरियंस करिसन जानि मते नहीं कि मोर मां सिखौथिले सत कथा जदि कहि मु जेतु 12 वर्ष रु मु चाष काम कली मोर बापा मरि गला परे फल करबाटा बेसी हालिया जन करते अधिक अधिक को केते बेले हालिया लागो को समय फल करबाटा बहुत हालिया लागो जानि छथि बिलो रुआसन कहीं तुम गोड़ पूरा आंठे पर्यंत बुड़ू तुम गोड़ को टेकिकी चलो हल प्रभु तेरे जाऊ नांगल धरिकी तुम चलो एपटे बुलांती चाष कर सेपटे वन साइड चाष कर एपटे निबे नंगल प्रभु तेरे टेकिबे सेपटे बुलेकी रखिबे साइड रे आउ थरे गोड़ धरती बुलेबे आउ से जगह रे आस कि आमर सेपटे एपटे केंदी करसंती राउंड तो नंगल को किसी टेकिया पड़ू नहीं तो सेटा एते हालिया लागो नहीं किंतु तुम जे टेकिबो घुसाडी कि नेबो हाथ बुड़ुथिबो गोड़ ए कोन हाथ नहीं गोड़ बुड़ुथिबो आंठुटे आ याडे नंगल मत बुड़ी जाउथिबो से कादो लागिथिबो घास लागिथिबो टेकी कि नहीं कि रखवाटा बहुत कष्ट ए जाको बथा राति रे नहीं कि सुइला केंती बथा तो मते मां कोन देबार जानि छ मोहनी रस मोहनी मत दउथिले बेसी नहीं एतिके पानी मिसे के पिए आसबे शांति रे निद सुइबो साना बळे मते एंती दउथिले मु बहुत थर मां को द्वारा एंती मत पीछि मोर मां निजे एंती देबा यार अर्थ नहीं जे मते से मदुआ है बोली मते दउथिले किंतु मोर कष्ट परिश्रम को देखि निहाते हालिया होथबो आमे भी एते हालिया होछु एते कम पैसा से काम करू निहाते हालिया होथबो हम पाखरे किसी नथिला एंती भलो खाद्य खाए पे जे हम प्रभु तेरे हालिया को मारी पारो सेतमे मते एही प्रकार भाबरे हालिया को बम माने न जानो केंती भल रे ने दे सोइबे राति रे सकाळ टिके जदी भल से काम करू मते मा एंती
ମହୁଲ ମଦ ଦଉଛି। ସତରେ ଦିନେ କୃଷିକର୍ମ କଲା ପରେ ନହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ଇଏ ନାଇଁ କି କ'ଣ ପିଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କଲେ ଲେଖାଇଛି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କଲେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ ଲେଖାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାର ପୁଅ ଆସିଲା। କିଏ ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହାମ୍ ଆସିଲା। ହାମ୍ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏ ବାପା କେମିତିକା ବାପା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଇଏ ଯାଇକି ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ନିଜର ବାପା, କିନ୍ତୁ ହାମ୍ କ'ଣ କଲେ? ଚିବି ପାଣିରେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ଜାଫେଦା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେମ୍ ଆଉ ଜାଫେଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଇଏ ଗଲା ସେମ୍ ତ ଜାଫେଦ ମତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, ବାପା ଭିତରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ସମୟରେ ସେମ୍ ଆଉ ଜାଫେଦ ଭିତରେ ଗଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖିଲା, କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ନହକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନହ କେମିତି ଲାଇଫକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନହକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମ୍ ଆଉ ଜାଫେଦ ଏରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେମ୍ ଆଉ ଜାଫେଦ ଭିତରେ ଆସିଲେ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାକୋବକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ବାପା କାହିଁକି ଯାକୋବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଇସାକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ କରେଇଲେ? ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ମୂର୍ଖ କି? ଇସାକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ଯାକୋବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ବାପା ଜାଣି ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଇସାକ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ଇସାକ ନିହାତି ବିଚାର କରିବ ଯାକୋବ। ସେଥିପାଇଁ ଇସାକ ଯେମିତି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଇସାକ ଯେମିତି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇସାକର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଇସାକର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଇସାକ ପ୍ରକୃତରେ ହରଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଯାକୋବ ଦିନେ ଇସାକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଇସାକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲାକୁ ଇସାକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାକୋବ କହିଲେ, ବାପା ଉଠନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କରିଅଛି। ଇସାକ ପ୍ରକୃତରେ ପଚାରିଲେ, ସତରେ ପୁଅ ତୁମର ବଡ଼ ପୁଅ ଏସ କି? ହଁ ବାପା, ତୁମର ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ଏସ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ଏସ ଥିଲେ? ଯାକୋବ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ, ଏଇ ସ୍ୱର ତ ଶୁଣିଲେ ଯାକୋବର ସ୍ୱର। ଟିକେ ପୁଅ ଆସ, ତମକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖିବି, ତୁମେ ସତରେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଏସ କି? ପୁଅ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିବେ ସାନ ପୁଅ ଯାକୋବ। ବାପା ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କର, ଛୁଁ। ହଁ, ମୁଁ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ ତମ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଯାକୋବ, ତମ ହାତ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ହାତ ଛୁଁଥିବେ, ମୁହଁ ଛୁଁଥିବେ, ନିର୍ଲମ ଜାଗାରେ ଛୁଁଥିବେ, ବାପା କ'ଣ ପାଉଥିବେ? ଛେଳି ସ୍ୱର ଛାଲ ତାର ଲୋମ ପ୍ରକୃତରେ ହାତରେ ବାଜୁଥିବ। ଆରେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ୟାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଯାକୋବ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲେ ବାପା ନାଇଁ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତ ବାପା କାହିଁକି ଯାକୋବକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି? ବାପା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ଯାକୋବ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି, ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାୟକ ନାହିଁ, ତୁ କେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଜି ଅନ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଦାଉଦ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପାପ ପାଇଁ କେବେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୟା ନାହିଁ, କୃପା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ନାଥନକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଦାଉଦକୁ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ନାଥନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦର ଭିତରି କଥା ଖୋଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, 2 ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଆସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ତମେ ମରିବ ବୋଲି ଆସିଲା,
ନା ତମର ଦୂର ପରମେଶ୍ୱର ପାପ ଦୂର କରି ଆସନ୍ତୁ ମରବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାପ ଦାଉଦର ଦୂର ହେଲା ନା ଦାଉଦର ପାପ ଅଛି? ତ ଦାଉଦ କେମିତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ? ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ କି? ଦାଉଦ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି? ଅଭିଳାଷ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବହୁତ କାମାସକ୍ତ ହେଲି, ମୋର ସବୁ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ ପ୍ରଭୁତରେ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲା, ତା ସହିତ ସହବାସ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କଲେ? ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିଲେ ନା ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କଲି। ଗୀତ ସହିତ 51 ପର୍ବର 5 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି, ପାପରେ ମୋ ମାତା ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣା କଲା। ତ ଦାଉଦ ନିଜର ନେଟିଭିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏକି ବ୍ୟଭିଚାର କରବାନି, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଦାଉଦ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି? ନାଥନକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ନାଥନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କାହା ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯୋହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେସେଜ ଆଉ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର? ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେବେ ନା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା ଗଲା? ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ପୁସ୍ତକ 10:17 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପାପ ମନେ ପକଉ ନାହିଁ କହିଲେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଅପରାଧ ମନେ ପକଉ ନାହିଁ କହିଲେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର ପୁସ୍ତକ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ନା ଗୋଟିଏ ପିତର ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଟିକେ କାଢିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 24 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ତ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ, କିଏ ପ୍ରହାର ପାଇଲେ? ଯୀଶୁ। ଏରା ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯେମିତି ପାପ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ମଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାପରେ ମରୁଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏତେ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବରୁ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ, ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। କେତେ ଲୋକ ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ସରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସରୁ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ପାପକୁ ସେ ନେଇକି କଣ କରୁଛି? ଖିଚୁଡ଼ି ବନଉଛି, ଘାଣ୍ଟୁଛି। ପାପକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇଲେ କଣ ହବ? ଅଧିକ ପାପମୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଏ। ସ୍ୱୀକାର ମାନେ କଣ? ତମେ ଯଦି କହିଲ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ କହିବାର ଅଛି, ତାପରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଥରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦାଉଦ କହିଲେ, ଦାଉଦ ନିଜକୁ ଦେଖେଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବୋଲି କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜାଣିବୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଅଧାର୍ମିକ, ତମେ ମତେ କହିଲ ଧାର୍ମିକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ।
ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତୋ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ହଁ ତୋର ଅପରାଧ ଗଣା ଯାଉନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହବ ସେ ବେଶୀ ସହଜ ନା ସହଜ ନାହିଁ ଦିନେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ସଲମନ ରାଜା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲି ତ ସଲମନ ରାଜାର ଲାଗି 666 ସେକଲ ସୁନା ଅଛି 666 ସେକଲ ସୁନା ଅଛି ଏଟା 22.6 ଟନ୍ ମାନେ 22,666 କେଜି ସୁନା ସଲମନ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 22,666 କେଜି ସୁନା ସଲମନ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସୁନାର ରେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ତାର ହିସାବ ଯଦି କରାହବ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ କେତେ ଗୁଣେ ଲକ୍ଷେ 60 ସେଟା 10 ଗ୍ରାମ ନା 22 କ୍ୟାରେଟ ମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ ହବ 10 ଗ୍ରାମ ତ 10 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଯଦି 1,60,000 ଯଦି ହଉଛି 22,666 କେଜି ଯେଟା ସୁନା ଅଛି ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ନାତି ପୁତି ତାର ପୁତି ସବୁ ହଁ କି ନାଇଁ ମତେ କାମ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କଲି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ସୁନା ଦେଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ସୁନାର ଘର ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା ସଲମନ ପାଖରେ ହାତୀର ତାର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମୋଡେଇଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ସୁନାରେ ମୋଡେଇ ହେଇଥିଲା ରୂପା ନାଇକି ପାହାଡ଼ ପରି ଗଦା ଥିଲା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ରୂପା ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁନା ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଧନୀ ଲୋକ କି ଆମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଯେମିତି ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଅର୍ଡର ମାରିଥାନ୍ତି ଏ ଭାଇ କାଣ୍ଟାଟା କରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପଠା ସେ ଲକ୍ଷ ଦେ ସେ ମନା କରିଥାନ୍ତା କି କାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କା କିଏ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ଦଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ହଉଛି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ନା ଲୋକକୁ ଆହୁରି ଲୁଟୁଛି ତମର ରିଚାର୍ଜ ସରିଲା ମାନେ 2 ଦିନ ଯାଇନଥିବ ଫୋନ ଆସିଛି ତମର ଇନକମିଂ କଲ୍ ସରିଗଲା ରିଚାର୍ଜ କର କଟିଯିବ ମୁଁ ନାଇକି ଗାଳି କରୁଛି ସେମାନେ ତମର ମାଲିକ ଗରିବ ଲୋକ କି ଫୋନ କରି ମାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି ମୋର ସିମ୍ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରବାଟା ତମେ କହିବ ଦରକାର ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ପୁରା ତମକୁ ଫୋନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ସେମାନେ ଫୋନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ ମତେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବର 28 ପର୍ବର 1 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ এটা নেই ଗ୍ରୀବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମମତା 29 ହଁ ସରି 29 ହିତୋପଦେଶ 29 ର 1 ଦେଖ
যে লোক ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣା ଗ୍ରୀବ ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? যে লোক ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣା ଗ୍ରୀବ ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ନାଇକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ନାଇକି ସହଜରେ ଶୁଣୁଛ କି କହିଲେ ହଁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଶୁଣିଲ ଟିକେ କଣ କହିଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣା ଗ୍ରୀବ ଶକ୍ତ କରାଇବାକୁ ପାଇଛି। ଶକ୍ତ ମାନେ କଣ? ଟାଣ। ପଥରକୁ ଯେତେ ପାଣି ଭିଜାଅ ପଥର କଣ ଓଦା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଢେକାଳକୁ ତମେ ନିଅ ପଥର ପାଣି ପକାଅ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଢେକାଳର ଆକାର ପ୍ରକୃତିରେ ନଥିବ। ଢେକାଳ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏପଟେ କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାଟି ପଥର ପରି ଢେକାଳ ହେଇକି ବାହାରିବ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ହଳ କଲା ବେଳକୁ ମାଟି କଣ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରୁଛି କି? ଚେକା ଚେକା ହେଇକି ବାହାରୁଛି କି? ତ ବିଲ ଲଗାଇବା ବେଳକୁ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର 7 ଥର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ସେତେବେଳେ ହେଲା ବୋଲି ତାର ମଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଇ ଦେଲେ ମାନେ ତମେ ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇ ପାର। କାହିଁକି? ଲୋକ ହାତରେ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ଢେକାଳ ଥିବ ହାତରେ ବାଜିଲା ମାନେ କଣ ଏଇଟା ନଖ ଯାକ ନଥିବ, କଥା ହବ, ବହୁତ କଥା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନାଇକି ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛି। କାହିଁକି? ଗୁଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗହମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆକାରକୁ ହରଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ରୁଟି ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ନିଜର ରାସ୍ତାକୁ କାଢିଲେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦୟାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜିରିମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 13 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଜିରିମ୍ୟ 2 ପର୍ବର 13 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଜର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। ଏତେ ଲୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଲୋକ 2ଟା ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୋଷ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଜର ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୂଅର କି ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳା ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ ହେଲା, ସେଟା କୂଅ ନା ଗାତ? ଯଦି କୂଅ ଖୋଳିବ ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ, ସେ କୂଅ ଥିବାଟା ଲାଭ କି? ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ମତେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ମତେ ଫେରବା ଦରକାର ନା ଫେରବା ଦରକାର ନାହିଁ? ମୁଁ ଅନୁଗୁଳକୁ ନୂଆରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ନାଇକି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସମାନ, କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମତେ ନାଇକି ଆଇଡିଆ ଖଟେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଗଲି, ସେ ରାସ୍ତା ଗଲି, ଏ ଛକ ଗଲି, ସେ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇକି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ଖାଲି ବୁଲିଛି, ଖାଲି ଏଟା ଇନକାରେ ଖାଲି ମୁଁ ପରେ ଦେଖିଲି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ନାଇକି ସେଠୁ ଗାଁ ଅଛି। ହେଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲି ପରେ ମୁଁ ନ ଜାଣିକି ଯୁଆଡେ ବି ବାହାରିଲି, ଶେଷରେ ନାଇକି ସେଠି ଆগে ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଟା କନେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆକା। ସେତେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉନାହିଁ, ଏରିଆ ଜାଗା ଟିକେ ନା ଜାଣୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ହେଲା
କି ଜାଗା ଅଛି ରାଜା ଛକ ଏବେ ଏଇଟା ମନେ ପଡୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ଭଲସେ ବଜାର ଛକ ସବୁ ଛକ ଯାକ ଅଛି ସବୁର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ମୁଁ ହଜୁ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବୁଲି ସାରିଲିଣି ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତରେ ଯାଇ ସାରିଲିଣି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସେ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ମୋତେ ବହୁତରେ ଆଇବାର ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ନାଇଁ କନେକ୍ସନ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ସେ ମେନ୍ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ଆମର ସେପଟେ ଏତେ ମାନେ ଗଳି କନ୍ଦିନି ଏତେ ରାସ୍ତା ବହୁତରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବସ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆମ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଇବି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳ ନିର୍ଜନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଭବନକୁ ଜଳ ଧାରଣ କରିନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତା ସେ ନିଜର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଦାଉଦର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ କାହିଁକି ଏ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କ'ଣ ସମାନ ନାହିଁ କି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଦାଉଦ ନିଜକୁ ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେମ ଖୋଲା ମନରେ ଆଇଲେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଭିତର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦିନେ ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦା ବହୁତ ଦୋଷୀକୃତ ହେଲା ତ କାହିଁକି ଦୋଷୀକୃତ ହେଲା ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦା ପାଖରେ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ଇଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ହଁ ବିକ୍ରୟ କଲା କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଜାଣିଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କଲି ମୁଁ ପାପ କଲି ଜାଣିଲା କିନ୍ତୁ କେବେ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ତାକୁ ଦିନ ବନେଇଲା ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଧରେ ଗଛକୁ ଯା ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇକି ମରେ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କଲା ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ କିଏ ଚିନ୍ତା ଦେଲେ ସେ ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ କେମିତି ବନଉଛି ତମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନ କରିକି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ କେମିତି ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ହଁ ବୋଲି କହିଦେବ ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଆସନ୍ତି ତମେ କିଛି କର ସ୍ୱୀକାର କର ଭଲ ବଞ୍ଚ ଭଲରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଯାପନ କର ତେବେ ସିନା ତମେ ଧାର୍ମିକ ହବ ଶୈତାନ ନାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠକୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ସାମ୍ନାରେ ଏପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠକି ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭଲ କରିପାରେ କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଲ ନାହିଁ ମଣିଷ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ମଣିଷ ନାଇଁକି ପାପର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଦୟା ଦେବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ସତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ଭାବରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବ ଯୀଶୁ କ'ଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ କି ଯଦି ପିତର ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭିଳାଷକୁ ମୁଁ ଅନୁଗମନ କଲି ଶୈତାନ ମୋର ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ କେମିତି ବାହାରିବି ସେଟା ବି ଜାଣିନି କ'ଣ କରାଯିବ ସେଟା ବି ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦା ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦାକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଜିହୁଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ହଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ନିଜେ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛୁ ତାହା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି ମୋ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଏ ତ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଥିବାର ଅଛି ନିଜେ ନିଜେ ତ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ
ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିଆସନ୍ତି। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ ତମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲ, ଶୈତାନର ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିଲ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ କଲ। ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଜିହୁଦା ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦିନେ ପିତର ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତା, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଭୃତିରେ ଏପରି ଭାବରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲା, ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଫିଲିପ ମୋତେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଆକା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ଆକା ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ଯିଏକି 30 ଟଙ୍କା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ବିକ୍ରୟ କରିଅଛି। ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ମାଚାର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ଏବେ ମୋର କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ? ସତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ମୁଁ ପାପ କଲି। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ସେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ପାପ କଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲାନି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଛାଡ଼ିବାଟା, ଫେରିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦାଉଦ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ପାପ କରିନା। କାହିଁକି? ଦାଉଦ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ବାହାରିଲେ। ସେ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବାହାରି ପାରିଲେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବାହାରି ପାରିଲେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଥର ଜଣେ ଭାଇକି ପ୍ରଚାର କଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାର ଛୁଆ ଆସିଲା, ବାବା ସେ ମା ଭାଙ୍ଗ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଁ ଚମକିଲି। ଭାଙ୍ଗ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି? ଧୂଆଁ। ଦୁଇଟା ଲୋକମାନେ ପାଟିରେ କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ବସିଛି, ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବସିଲୁ ସେ ଭାଇ। ସେ ମଝିରେ ମିଡିଲରେ ଆସିଲା, ସେ ତାର ପୁଅ ସେମିତି କହିଲେ, ବାବା ସେ ମା କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଗ ମାଗିଦିଅ। ଅଛି କି? ସେ କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିନି। ତାର ଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟାରେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଅଛି ଏଠି। ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛେ ବିଷୟ, ଏଠାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। କାହିଁକି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଥରେ ବି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ RSSରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗସ୍ପେଲ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ RSSରେ ରହିପାରିଲି। ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯାଇଥିଲି, କେବେ ମୁଁ ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯାଇପାରିଲି। ସତରେ ସତ୍ୟ ସୁସ୍ମାଚାରକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ସତରେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସି ଆସନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ପବିତ୍ର, କେମିତି ଆଉ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି? ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଅଛି ଯିଏକି ନିଜର ବାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ। ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁକୁର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବାନ୍ତି କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ କି? ମୁଁ ଆଜି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଗଲି ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହେଲି, ପବିତ୍ର ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କାଲି ଆଇଲେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା ବାନ୍ତି ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଇମା ଥିବ, ଆଉ ନିଜର ନାତିକ ପ୍ରଭୃତିରେ କାହାଣୀ କହିବ, ବାବୁ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ? ସାନ ପୁଅ କ'ଣ ଜାଣି, କ'ଣ ଜେଜେମା କ'ଣ କଷ୍ଟ? ମୋର ନାତି ଜାଣିଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବଙ୍କେଇକି ଚାଲବାଟା। କେମିତି ଚାଲବାଟା? ବଙ୍କେଇକି ଚାଲବାଟା, ବଙ୍କେଇକି ଚାଲବାଟା। ଜେଜେମା ତମେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲୁଛ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଉଛି ବଙ୍କା। ଏ ଜେଜେମା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ନାତିକୁ କାହାଣୀ କହିବି। ତାର ନାତି ଏଟା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏ ନାତି ନାଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ଏ କୁକୁର ପଛରେ କେତେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଏ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ଗୋଟେ କାଠି ଦ୍ୱାରା ସିଧା କରିକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଖାଲି ବଙ୍କା ହେଉଛି, ଆଉ ପଛରେ ଏମିତି ହଲଉଛି, ମାନେ ସବୁକୁ ଟାଟା କରୁଛି। ୟାର ଟାଟା କରବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରବା। ଏତେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ କୁକୁରକୁ ଧରିକି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରିକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।
तो ये माने बांधिले 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 तब आसी दिन छाड़ले निहाती आज सीधा ही आउ प्रभु से का टाटा करो नहीं सीधा तार हम जो फिटेले से कुकुर जाओ जेजे माता कौन कही बंका है चलवा बहुत कष्ट दिने गो प्रभु जाने ना हाँ कुकुर जमी सीधा हम ना मनुष्य चिंता मत के परिवर्तन हम मनुष्य केवे मत निजे चेंज हो पार ना किंतु चेंज हेले आम निज ठार बाहर एटा हूँ कहानी एटा सत नहीं एटा जेजेबा मैंने जेजेबा एक प्रकार कहानी गुड़ाक निजर नाती मान दुष्ट न हूँ ए प्रकार भाव से कथा शिखई था सान सान पिला आपके कहानी अनेक गुड़े शुणी आम खरा मसरे शुला बेलू मोर गोटे आंटी थी सदा बेले आकाश को नौले तारा गुड़ाक ना दे कि मन पड़ूना से तारा ना मुझे शुला पूर्व से तारा को गणुली से तारा से तारा गोटे 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 गणला अजस्र तारा बाहर हठात एमती देख तारा देखा देवे ना कि तुम माने देखी जदि थी गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे तारा बाहर जाए कौन कि से भाई मैंने मुझे कौन कहना चाहूँगी ए पाप कहीं प्रभुति दुई प्रकार अच्छी आज आम जो वाक्य पढ़ू टे फेरवा प्रथम जहन प्रथम जहन 5 पर्वत वाक्य पढ़ू फेरवा 16 पद देखो कहीं जब भाई को पाप करुवा देखे और सही पाप मृत्युजनक हो न था तेरे से पाप से प्रार्थना करू ईश्वर जेपरी मृत्युजनक पाप न कर लोक मान को जीवन दान करते से जीवन दान कर मृत्युजनक पाप अच्छी से प्रार्थना करू बोली मु कहूना समस्त अधर्म ही पाप कि जहाँ मृत्युजनक नुहे एपरी पाप अच्छी ये जगह गोटे पाप अच्छी जन लोग पाप कले भी मरब ना चिंता करते दाऊद पाप कले कि दाऊद मरीगले कि व्यभिचारी व्यभिचार कले कि जी व्यभिचारी कौन मरीगले कि नहीं बाइबल अनेक लोग मरी पाप कला कहीं व्यभिचारी स्त्री विचार जीशुकर बड़ है जीशु कौन विचार देवे से बड़ मो दाऊद प्रभु सामने स्वीकार कर प्रभु पाप कर से प्रभु को स्वीकार कले निज को देखिले प्रभु परमेश्वर मोर बंची पार परमेश्वर केवे से दोष धरी पारना परमेश्वर कहले नाथन भविष्य दाऊद मरु परमेश्वर तुम पाप दूर कर जगह देखाई जड़े भाई जब पाप कर पाप जो मृत्युजनक ना तेज से पाप करू से प्रार्थना करू से ईश्वर जेपरी मनुष्य मृत्युजनक पाप न करुवा लोक मान जीवन दान करते से जीवन दान कर जीवन दान किए कर मनुष्य खाली रक्त दान दे पार जीवन दे पार नहीं जानी प्राणीर प्राण रक्त रक्त प्राणीर प्राण थाए जीशु ख्रीष्ट दिले निजर रक्त को प्रभुति देले कहीं लोक बंचत लोक प्रभुति जीवित हो लोक मैंने पाप उद्धार पाए से तले जदि देखा कौन लिखे 19 पदे सॉरी 18 पदे जे कहीं ईश्वर ठार जात से जे पाप करे नहीं बरं से ईश्वर ठार जात हो आपण को रक्षा करे आ पाप आत्मा ताहा को स्पर्श करे ना यह मैंने जान किए पाप करी न करी बंचब जानी जे ईश्वर ठार जात लोक मैंने पाप स्वीकार कर ईश्वर ठार जात ना पिता शैतान पिता किए शैतान से पाप कर कहीं शैतान मंजी हूँ पाप यदि मो भर पापर मंजी अच्छी पापर फल बाहर यदि मो पाखे भल फल अच्छी भल फल बाहर
ମୁଁ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବି ଆମ୍ବ ଫଳ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଜୁଳି ଖୋଜିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ ଲୋକ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଲୋକ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ମତେ ବହୁତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମତେ ପିଜୁଳି ଟିକେ ଦିଅ, ପିଜୁଳି ଖାଇବି। ତମେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଯିବ ମାଗିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବି କଣ ଇଏ ମୂର୍ଖଟା ନା କେମିତିଟା ଇଏ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଏକା ଫଳ ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତେନ୍ତୁଳି ତମେ ଲଗେଇବ, ତେନ୍ତୁଳି ଅଛି ଖଟା କି ନାହିଁ? ତେନ୍ତୁଳିକୁ କଣ କହିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର? ମିଠା ନା ଖଟା? ଖଟା। ଆଉ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ତ ବହୁତ ଖଟା ଏକା ଦେଲୁଣି, ଦିନେ ଦିନେ ଟିକେ ମିଠାଟା ଦେ। ତେନ୍ତୁଳି ତମର କଥା ଶୁଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ହାଲିଆ କରଉଛୁ କି ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ, ମୁଁ କ୍ଷମା କର ଦେ। ତମେ ଘୁଷ ଲଗେଇ ଯାଇଛ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣିନା ତମେ ପାପୀ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ପାପରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପୀ, ତ କାହିଁକି ଘୁଷ ଲଗେଇବ ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ତମେ ଜାଣବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ିଦେବେ। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ 24 ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାଇଁ? ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚୁଛୁ, 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବିନି। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ କେବେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି, ମୋ ଘର ଯେ ଏଲିଆଜର ଅଛି ସେ ମୋ ଘର ଧନାଧିକାରୀ ହେବ, ମୁଁ କଣ ପାଇଲି, କଣ ଲାଭ ହେଲା ମୋର? ହଁ ରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ ହେଲା, ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏକା ଭୁଲ ରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଅବ୍ରାହ୍ମ କେମିତି କହିଲେ ହବନି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ମତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିଲେ କି ବାହାରକୁ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେମିତି କହୁନା, ତୁ ଆସେ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ନାଇକି ହାତ ଧରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମର ହାତ ଧରିଲେ, ଟାଣିକି ନେଲେ, ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲେ, ତାରା ସବୁ ଗଣି କହ ତୋର ବଂଶ ଏମିତି ହବ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ, ଅବ୍ରାହ୍ମ କଣ କର, କେତେଟା ଗଣିବ? ଗଣ 100ଟା ଗଣିବ, 1000ଟା ଗଣିବ, ତାପରେ ତାରା କଣ 1000ଟା ଅଛନ୍ତି? ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନର୍ଗଳ କି ନାଇଁ? ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକୁ ଦେଖିଥିଲି, ବାଲି କଣ ଗୋଟେ ଏକା ବାଲି ଅଛି? ଗୋଟେ ଯଦି ବାଲି ଅଛି ସେଟା ପଥର, ସେଟା ବାଲି ନାହିଁ। ସେ ବାଲିକୁ ଆକାଶରେ ତାରାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଇମିଡିଏଟଲି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବୋଲି। ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଧାର୍ମିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ବି କରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 3 ପଦ 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋ ଗୃହ ଜାତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଦେଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ଏରସରେ ଜାତ ହେବ ସେ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଅବ୍ରାହ୍ମର କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣୁନା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ କହି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପାପୀ, ମୋତେ ପାପ କ୍ଷମା କର, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବେ
ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ 9:31 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 15:29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନା ଶୁଣାଯିବ ନା? ଶୁଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତମର ଗୃହରେ ଧନାଧିକାରୀ ହବ ନାହିଁ, ତମ ଏରସରେ ଯେ ଜାତ ହେବ ସିଏ ହେବ। 5 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରା ସବୁକୁ ଗଣିପାର ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ କର୍ମ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅବ୍ରାହମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ? ତ ମୋତେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି? ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ନା ମୋର ପାପ ଯୀଶୁ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ବେଶୀ ସହଜ, କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଣି ରଖିବା କପ୍ ବୋଲି। କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍, ମୁଁ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏଇଟା ମାଇକ୍ ବୋଲି କହିବାଟା କଷ୍ଟ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ସ, ଏଇଟା ବକ୍ସ କହିବାଟା କଷ୍ଟ କି? ତ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାଟା କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବେଶୀ ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଲୋକ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜୁନ୍ କଟିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ପଦରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ କହିବା? କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଯଦି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅବ୍ରାହମ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିକି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଗଣା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଟା ଗର୍ଭର କାରଣ ଥାନ୍ତା। ଅବ୍ରାହମ ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ହଁ ମୁଁ କଲି ଆଉ ପାଇଲି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଅବ୍ରାହମ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ କଲି ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲି, ଏଇଟା ମୋର କର୍ମର ଫଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମର ବିଶ୍ୱାସ, ଅବ୍ରାହମର ଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା କି? ନାଇଁ। ଅବ୍ରାହମର ଧାର୍ମିକତା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା? 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟରେ? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମ କର୍ମ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ, ନା ନାଇଁ? ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବୁଝୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସାପର ପୁଣି କାନ ନାହିଁ, ସାପ ଖାଲି ଦେଖେ। ସେଥିପାଇଁ ସାପ ନାହିଁ କି? ସାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ, ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଡରୁଆ ସାପ ପ୍ରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନାଗ ସାପ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଉଠିବ, ଫଣା ଟେକିବ, ଫୋନ୍ କରିବ, ଏମିତି ହେବ, ମୋ ପାଖରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଇବୁ ମୋର ପ୍ରାଣ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ କହିକି ମୁଁ ତୋତେ ଆଘାତ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସାପ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ?
साप खाली आगु को देख साप शुणी पार शुणी केते दूर ठीक मुझे जानी मुझे शुणी से लोक मैंने चैतन्यर बहुत ग्रास कर लोक के बाकी पोषी किंतु अब्राहम मध्य प्रकार दिने ठकी कि दिने शास्त्र को विश्वास कर शास्त्र अब्राहम को विषय कहला अब्राहम कौन लिखे शास्त्र कौन कहे अब्राहम ईश्वर ठारे विश्वास कले पक्षे धार्मिकता बोली गणित है तले लिखाई जे कर्म करे पक्षे तार वेतन अनुग्रह पे गणित हुए ना मात्र देय बोली गणित हुए से परमेश्वर को अब्राहम परि प्रकृति धार्मिक वर्णना कर अब्राहम को परि आम पवित्र कर आमेन से आपण मैंने देखिए कौन जानवे गोटे वाक्य देखा आम जो देखी प्रथम पेतर 2:24 पद प्रथम पेतर 2:24 पद आमे माने जेपरि पाप प्रति मुक्त होई धार्मिकता निमित्त जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम मानक समस्त पाप बहन कले ताहांक प्रहार रे तुम सुस्थ होई अछ वाक्य को देखिले आमे माने जेपरि पाप प्रति मुक्त होई धार्मिकता निमित्त जीवन यापन करू परमेश्वर आम को पापी भाव रे देखिया पे चाहंती ना धार्मिक भाव रे देखिया पे चाहंती हालेलुया कौन लिखाई कौन लिखाई एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आमान को समस्त पाप बहन गुटे भी पाप छाड़ी छथि ना समस्त पाप बहन कले ते आपण मानकर पाप अछि ना सरला अतीतर पाप गला ना वर्तमान रो भविष्यत रो भी गला सबुर पाप कले समस्त पाप लिखाई माना गोटे भी जीशु बंचई ना तुम कर मत पाप स्वीकार आवश्यक ना मत खाली जस्ट अब्राहम पर विश्वास करवार अच्छे मोर पाप जीशु नहीं निज शरीर रे निज शरीर ऊपर मोर पाप को बहन कर मत एतिकी एडमिट करवार अच्छे ना नहीं एटा हूँ जन क्रिश्चियन लाइफ तेरे जन लोग धार्मिक हो पवित्रतार जीवन यापन से तले लिखा ताहा प्रहार तुम मैंने सुस्थ हो सुस्थ हेबी ना आम मेडिकल को जाऊँ विभिन्न रोग नहीं आम जाऊँ विभिन्न रोग नहीं जो जाऊँ डॉक्टर निजर लक्षण प्रकृति कहूँ डॉक्टर एमती लक्षण अच्छी बाती करुँच हालिया लगुच देह दुर्बल हो विभिन्न लक्षण गुड़ाक आम पाखे जहाँ आस कहूँ डॉक्टर शुणुंट किंतु से अनुसार काम कर तुम जोटा कह से अनुसार काम कर डॉक्टर माने सब ये बेकर गोटे झुले देखी कौन कह से 33 ना कौन तो से निजर कान लगे से 33 द्वारा तुम साथी एपटे टी आण सेपटे टी आण तौक टी आणुवे ऊपर नौथे एमती कर कहीं जानी गोटे डॉक्टर थे आमर से एवं आम चर्च जाऊँ कि जानी ना लास्ट टाइम कोरिया जाइए सुब्रत सुब्रत ने कौन से दारिंगबाड़ी एरिया से डॉक्टर से चर्च के आसते तो दिने से संडे सर्विस माने रखी नथिले डिक्री रखी थी हठात फेलोशिप से मो पाले पड़े से माने बाइबल काढ़ वाला को देख तो मुझे एक्चुअली परीक्षा पे तार मांगले केमती टिके सुभा ताउची टिके देखि सेरा लगै दिया अलगा भाई ऊपर मो रखी लिया एमती टिके मेघ गर्जन होला बड़ा है एमती पूरा धई सोई पूरा घाव तो मैं जान केमती जानू सुनती लोग केमती कपई चुली कपई कहउछन नहीं जोर अछि जोर होली अछि जानू नहींटा अछि सेटा अछि केमती जानू यदि से माने 5 वर्ष 7 वर्ष किए 12 वर्ष पूर्व पाठ पढ़ी
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଫେସର। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଆଉ ମେଡିସିନ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବରେ ଚେକଅପ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସରେଇବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଟେ? ପାଞ୍ଚରେ କେତେ? ଏଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢିଥିଲି, ମନେ ପଡୁନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଠିକ 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:14। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ବନ୍ଧ ଲେଖାଇଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ସବୁ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କାହା ନାଁରେ ମାଗୁଛୁ? କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଗିଦିୟନ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେ କହିଲେ ହବ କି ନା? ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି, ତମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ପାଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ପାଇବ। ଏଇଟା ଜାଣ ବୋଲି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସୂଚି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଇଅଛି। 20 ପଦ ଲେଖାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ନା ନାଇଁ? ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମଙ୍ଗଳ କର ସେ ପିତା, ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ, ଦୟା ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ। ସେଠି ଅନନ୍ୟ ସଫିରା ପ୍ରଭୁରେ ପାପ କଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରଭୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ପଇସା ନିଜ ପକେଟରେ ପ୍ରଭୁରେ ପୁରେଇଲେ। ପିତର ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବିକ୍ରୟ କଲ କି? ସେମାନେ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପିତର କହିଲେ, ସତରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ନଥିଲା? ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ନାହିଁ? ତମେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଠକୁଛ ବୋଲି ପିତର ପ୍ରଭୁରେ କହିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହନୁନି ପ୍ରଭୁରେ ପଛାଡ଼ି ମରିଗଲା। ଠିକ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସଫିରାକୁ ମଧ୍ୟ ପିତର ପଚାରିଲେ, ତ କାହିଁକି ପିତର ବାର ପ୍ରଭୁରେ ପଚାରୁଛ? ଅନ୍ତତଃ ସଫିରା ସତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫିରା ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ କହିନେବ। ତାମାନେ ସତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ପଛାଡ଼େଇକି ପଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା।
परमेश्वर से बाइबल कौच गोटे पाप अच्छी मरा जीव गोटे पाप अच्छी के मरी पार गोटे पाप हूँ मृत्युर पाप कि गोटे पाप हूँ गोटे पाप जन अनंत जीवन को दान कर आम दाऊद जो देखुचु तो दाऊद मत समान पाप को से कर दाऊद जो प्रभु सम्मुख छड़ा नाथन द्वारा से अनुजोग शुणिले कि दिने नाथन को सम्मुख परमेश्वर को सम्मुख स्वीकार कले मुझे सदाप्रभु दृष्टि पाप कर से समय नाथन कहले आज परमेश्वर मत पठे तुम पाप अपराध सब घुंचा जाए तुम मर ना तुम दूर करा से समय दाऊद प्रभु भाव क्षमा प्राप्त होते परमेश्वर जो आम देखुचु दिने दाऊद एक भाव में पाप मुक्त हो जीवन यापन कर परमेश्वर दिने आम आदम को वंशरू आदम को जन्म हो पापर जन्म ग्रहण कल कि तुम दिने जीशु मान को देल जीशु आसला आम समस्त पाप को से क्रूस पर बोली 3 दिन पर पुनरुत्थित होते आमको धार्मिक वर्णना कले आम धार्मिक लोक तुम कहल एवरी पुस्तक 10-17 पदे से पाप से अपराध सब आम स्मरण करना परमेश्वर आम मन पकड़ा गुरुत्वपूर्ण ना कि परमेश्वर तुम्हें आम पाप स्मरण करूना कहूँ से सबुठ बड़ विषय आम सत्य सुषमाचार कम हृदय जी जगह दे पाऊ ये अनुग्रह दया परमेश्वर तुम कर ए जगह जमा ही समस्त भाई भाई मान आमर पास्टर आज्ञा मान तुम अनुग्रह कर ये सत्य सुषमाचार घोषणा करने पवित्र आत्मा द्वारा तुम आह्वान कर पवित्र आत्मा सेवा देते आम कर तुम अनुग्रह कर प्रत्येक विषय में तुम समर्पण कर प्रार्थना शुणे धन्यवाद दी जीशु नाम प्रार्थना मांगू नमस्कार समस्त